ओम परम ब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। आज शुभ अपराह्न श्रीमद् भगवत गीता जहाँकि अष्टादश अध्याय समन्वित एक पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, संपूर्ण विश्ववासी एक मंगलमय ग्रंथ। से ग्रंथरु प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योगर प्रथम श्लोक आज आरंभ करने जीवी। तेणु प्रथम श्लोकर व्याख्या जहाँ प्रदान करने वर्तमान जाऊँगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यही प्रथम श्लोक परमात्मा को प्रणाम करी आरंभ होइछि। धनुर्धारी अर्जुन कृष्णंकर परम सखा, महाभारत युद्धर परम नायक, सर्वश्रेष्ठ योद्धा, गुरु द्रोणाचार्यंकर प्रमुख शिष्य, महाभारतर युद्धभूमि भितरे निर्णायक दिगरे पहुँचापी जाउथवा तृतीय पांडव अर्जुन, जी कि महाभारत युद्धर अवतीर्ण हवा पूर्वर ये समस्त घटना बाबदरे प्रथमे कुरुवंशर श्रेष्ठ अधिपति राजा धृतराष्ट्र आग संजय को पचारे। संजय होचंदी तांको वंशर ख्यात विख्यात प्रतिष्ठित मंत्री, जे कि उभय गुण पूर्ण थिले। देखिबारे खूब धुरंधर, शुणिबारे भी खूब धुरंधर, दर्शन श्रवण रे परिपूर्ण थिबा पुरुष जन कहउचंदी संजय, जहाँको धृतराष्ट्र महाभारत युद्धर अयमारंभ पूर्वर पचारुचंती धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः जुजुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। से वंशर जन्म होइथिबा राजकीय पुरुष होचंदी दुई जन, जणे होचंदी धृतराष्ट्र आउ जणे होचंदी पंडु। बड़ होइथिबा दृष्टिरु ज्येष्ठंक हाथ शासन भार रहे, जे बड़ सीए दायित्व ग्रहण करती। अतएव धृतराष्ट्र हाथ में दायित्व। तेणु धृतराष्ट्र प्रथमे ग्रहण करती राज्य शासन भार, किंतु समय काल तांकु किछि परिमाण रे असमर्थ कर देइथिला। जन्मांध थिले धृतराष्ट्र, दर्शन करिवार क्षमता तांको पाखर नथिला, किंतु विचार करिवार क्षमता थिला, शासन करिवार क्षमता थिला, दायित्व ग्रहण करिवार क्षमता मध्य तांको निकटरे थिला। एथिपई राज सिंहासन उपरे अधिष्ठित होइकरी धृतराष्ट्र शासन भार ग्रहण करथिले, किंतु परिचालनर भार पंडुंक हाथ में न्यस्त थिला, पंडुंक हाथ में देथिले। पंडु शासन कार्य बुझुथिले, धृतराष्ट्र राजकीय शासन रे अधिष्ठित थिले। एही परिस्थिति रे समानंक निकटरू धीरे धीरे वंश वृद्धि हुए। धृतराष्ट्रंक निकटरू 100 पुत्र जन्म हुअन्ति। शतके पुत्र र माँ हो, शतके पुत्र र मातृत्व आकार रे प्रसिद्धि लाभ करती गांधारी, दुर्योधन आदि पुत्र माने से वंशर ख्याति को ग्रहण करती, अर्जन करती, प्रतिष्ठित हुअन्ति। पंडुंक निकटरे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सेमाने क्रमानुसार परिचित हुअन्ति। धर्मंक निकटरू जन्म होइथिबा पुत्र आकार धर्मपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, बलंक औरसरु जात होइथिबा पुत्र बलपुत्र, महान बलशाली कांत स्वरूप को धारण करी भीम स्वभाव को ग्रहण करिथिबा भीमकांत स्वयं भीमसेन, इंद्रंक पुत्र आकार परिचित होइथिबा आखंडल सुनु श्वेतवर्णर पुरुष स्वयं अर्जुन, अश्विनी कुमार देववैद्यंक निकटरू जन्म होइथिबा जमज पुत्र नकुल एवं सहदेव, जाड़ा पुत्र बोली कह जाई पारे। एमाने गोटे वंशरे जात होई मध्य एमानंक भितरे परस्पर मध्य थिबा ईर्षा, कलह, द्वंद्व, परश्री कातरता, जणे अन्य जनकू जितिबार चेष्टा, मन भितर थिबा ईर्षा द्वेष आदिर भावना एमानंकु युद्ध क्षेत्र निकटरे पहुंचाई दिए। प्रथमे से क्षेत्र परिचित थिला
ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆକାରରେ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ନଥିଲା। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରଶ୍ରୀ କାତରତାର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, ଈର୍ଷା ନଥିଲା, ଦ୍ୱେଷ ନଥିଲା, ଘୃଣା ନଥିଲା, ବିଜୟ ପରାଜୟର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରୂପକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁରୁଷମାନେ, ଯୋଦ୍ଧାମାନେ, ବୀରମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦିଆଗଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ। ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ର କୁରୁମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି। ଆଜି ଏ ବଂଶର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। এই ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବିଜୟର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଜି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଆଣିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବେ। କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଭିତରେ ଅକ୍ଷୟହିଣୀ ସେନା ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଚତୁରଙ୍ଗ ବାହିନୀରେ ଆଜି ଗଜ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିବ, ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ହ୍ରସ୍ରାରବ ଶୁଭିବ। ଘର୍ଘର ନାଦରେ ରଥ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଦେଇ ଯୁଦ୍ଧର ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ବ୍ୟତିରେକ କୁରୁମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ରୋଧ, ମୃତ୍ୟୁ, କବନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ଏସବୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟକୁ, କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାଃ ଯୁଯୁତ୍ସବଃ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ। ମୋ ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଏଇ ମଣିଷମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବଂଶର ବଡ଼ ହେଇକି ଶାସନ ଭାର, ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ, ରାଜସିଂହାସନରେ ସିନା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସାନ ଭାଇକୁ ପଣ୍ଡୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ରମାନେ, ମୋ ବଂଶରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ରମାନେ, ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ, ମୋ ବଂଶରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ରମାନେ, ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ବଂଶରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତର୍ଜମା କଲେ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେ କଥା ସେ ଏଠି ଭଲରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ କଥା କାହିଁକି ଘଟୁଛି, କେମିତି ଘଟୁଛି। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ଆଜି କେମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାଃ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, କାରଣ ଏ ବଂଶରେ ଆଗରୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଯୁଯୁତ୍ସବଃ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଂଶରେ ବୋଲି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ତାର ଉତ୍ତର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରକୁ ଆଉ ଯାହା ବିଷୟ ଅଛି, ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ, ମୋ ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷମାନେ। ମୋର ତ ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ନଥିଲା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ନଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶକୁ ଉଚିତ ଉପରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ, ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁତ୍ରମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପରିଚିତ କରାଗଲା ଧର୍ମପୁତ୍ର, ବଳପୁତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମାତୃପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେବେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର, ମାଦ୍ରୀପୁତ୍ର। କୁନ୍ତୀଙ୍କର 3 ଜଣ, ମାଦ୍ରୀଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର, ମାଦ୍ରୀପୁତ୍ର ଆକାରରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ, କିମ ଅକୁର୍ବତ, କ'ଣ ସେମାନେ କଲେ, କ'ଣ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଉଚିତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଧର୍ମର, ଶାନ୍ତିର, ନ୍ୟାୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା
ହୁଏତ ଉଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇନପାରେ। ଏ କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନଥିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଅକ୍ଷୟହିଣୀ ସେନାରେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବାହିନୀରେ ସେନାପତିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଏ ଗୋଟିଏ ବଂଶର ମଣିଷମାନେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରୂପକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ। परम ब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ओं परमात्मने नमः। ओं देशमातृकायै नमः। ओं शान्तिः। ओं शान्तिः। ओं शान्तिः।